नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुं कर्तिवाचालं पङ्कुटभविते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं घलं सुखमुखादमुत्तत्र वसन्दुतं किमत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भुवावितः उभ्यासं वसितनप्तारं चित्तकूटमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान बड़ी भगवान कहते भगवान कृष्ण कहते लौकिक पारलौकिक भगवान अपर समुचितो बहुभ भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को उपदेश दौरान यहाँ तो उद्धव श्रीकृष्ण संवाद एकादशटा तेणु कौन कहे खाली ज्ञान तथापि कल खाली ज्ञान गुड़ी था 8 पर्यटन 9 देखिए निरोध उत्पत्ति जड़ु बृहत नानात्व तत्कृतात् गुणान अंत प्रविष्ट आधत्त एवं देह गुणान पर खा किटी आई ज्ञान मैंने पक्का कहले रणनिया काठ को जलुवा अग्निर आकार प्रकार जेपरी जलुवा काठर आकार प्रकार अनुरूप होता है निरोध उत्पत्ति अणु बृहत नानात्व तत्कृत गुणान निआटा भी जड़े निआ रही रहा देहर भी तो उत्ताप रहा कि जलिया भी शिखा बाहर देह खाली रड़ गुड़ा शिखा बाहर तेरे हाथ उच्च नुह कि देहर निश्चय दगदग अग्नि बाहर तेणु काठटा जमी जड़े काठरू रड़ सृष्टि होगा सी अग्नि भी ठीक सी जलती सी जहाँ ये काठटा तो जोर टे शिखा टिकी जल ये उत्ताप दिखती प्रबल ये भी दगदग हो जलुए अनुरूप उभय उभय एक अग्नि काठ एवं काठ रड़ होगा जो निआ खाली काठर लगे निआ ये एक रूप या असुविधा नहीं अर्थात जलुवा अग्नि जेपरी जलुवा काठर दोष धारण कलापर जना पड़े जालुवा अग्नि जेपरी जलुवा काठर गुण दोष धारण कलापर जना पड़े जालुवा अग्नि रड़ गुड़ाक काठ उदा अच्छी कि कौन अच्छी समय लगे टे जलिया किंतु सी रड़ गुड़ाक तार सी जलुची सी तार किसी दबार नहीं तेणु सी तो जल अंश सरी सारा सी निआ रड़ हो सारा और सी जलुची काठ देहरे किसी दोष गुण थी पारे कारण काठ गढ़ आने सी शुखिला पारे उदा हो पारे कि अधा शुखिला थो तेणु ता देहरे सी टे विलम्बर धर कारण जल अंश नगला पर्यंत अग्नि धरवे ये प्रकार तेणु काठर गुण दोष जालुवा अग्नि जलुवा काठर गुण दोष धारण कलापरी हाँ से तलू जलुची किंतु ये काठटा ठीक जलुनी तेणु ये कहे अग्नि बाधा जलुना कि तार से जलुची तलुटा किसी असुविधा नहीं रड़ गुड़ाक जलुची जलुले शिखाटा उपरको बाहर किसी नहीं से दूर तक जलुची ता भर कि काठटा जलुनी कारण तार गुण दोष अच्छे तेणु जलुवा रड़ गुड़ाक काठर गुण दोष को धरनेला भाया आम चिंता करे से काठटा जलुनी काठटा जल्ला आम जल्ला बोली कह सी रड़ गुड़ाक जलुची किए किए गुरुत्व देवे
ତେଣୁ ଯଦିଓ ରଡ଼ ଠିକ୍ ଜଳୁଛି, କାଠର ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ନେଇକରି କାଠ ଜଳୁନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ଜଳୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାଠର ଗୁଣ ଦୋଷ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ରଡ଼ ନିଆଁର ଗୁଣ ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ସିଏ ଅଗ୍ନି ତ ଜଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ସିଏ ଠିକ୍ ଜଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାହେଲା, ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ। ତେବେ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ସେହିପରି ଦେହର ଗୁଣ ଦୋଷ ବା ଧର୍ମ ଧାରଣ କଲା ପରି ଜଣା ପଡ଼େ। ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର 5 ଭୌତିକ ଏବଂ 3 ଗୁଣ ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଏ ଜଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ୟାର ଧର୍ମ ଅଲଗା, ବିନାଶ, ଗତିଶୀଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ସବୁ ହେଲେ ଇଏ ଅଲଗା ଉପାଦାନ, ଶରୀର ଅଲଗା ଉପାଦାନ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯେମିତି କାଠର ଗୁଣ ଦୋଷ ରଡ଼ ନିଆଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜଣାପଡ଼େ, ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରେନି, ତା ବାଟରେ ସିଏ ଜଳୁଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କାଠଟା ଜଳେଇ ପାରୁନି। ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଡ଼ ନିଆଁର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ ଜଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ରଡ଼ ନିଆଁ ଭଳିଆ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ପ୍ରକାଶମୟ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏ ଶରୀରଟା 5 ଭୌତିକ, ଇଏ କୋଉଠି ଜ୍ୟୋତି ବାହାର କରିବ। ତେଣୁ 5 ଭୌତିକ ଶରୀରର ଗୁଣ ଦୋଷ ଯେମିତି ଆତ୍ମା, ଶରୀରର ଧର୍ମ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା ଉପାଦାନ, ସିଏ ଅଲଗା ଉପାଦାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀରର ଗୁଣ ଦୋଷ ଆତ୍ମା ଦେହରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଫଳରେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦେହର ବିକାର ଆରୋପିତ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଦେହରେ ଦେହର ବିକୃତ, କାରଣ ଦେହଟା ଗୁଣ ଦୋଷ କ'ଣ କିରେ ବାପା, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ଦେହର କ'ଣ ଗୁଣ ଦୋଷ, ସେଟା କହୁନ, ଖାଲି ଗୁଣ ଦୋଷ କହିଲେ ହେଇଯିବ ନା। ଗୁଣ ଦୋଷ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁନି, ଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରଡ଼ ନିଆଁ, କି ଉଦାହରଣ, କି ପାଠମ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛି। ରଡ଼ ନିଆଁଟା ତା ବାଟରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଜଳୁଛି, ସେ ଲିଭିବାର ନାହିଁ, କିଛି ହେବନି, ସେଟା ଜୟ ଅଂଶ ନାହିଁ, ସେ ଲାଗି ସାରିଲେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଓଦା କାଠଟା ଜଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେଟେ ବସି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଜଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏ କହିଛି ରଡ଼ ଜଳୁଛି, ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି? କାଠର ଗୁଣ ଦୋଷକୁ ତେଣୁ ରଡ଼ ନିଆଁ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲା ଭଳିଆ, ଯେ ଓଦା କାଠ ଇଏ ଜଳୁନାହିଁ, ରଡ଼ ହିଁ ବୋଧେ ଓଦା ଏବଂ ଜଳୁନି, ସେଟାକୁ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଶରୀରର ଗୁଣ ଦୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ହେଉଛି ବିକୃତରେ, ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଅନିତ୍ୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆତ୍ମା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଦେଖୁଛେ ଶରୀରଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ସେ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସିଏ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଆରୋପ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆରୋପ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ, ଆରୋପଟା ଖାଲି ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ଶରୀର ଯାହା ଆତ୍ମା ତାହା ନୁହେଁ। ଶରୀର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି, ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଶରୀର ଦେଖୁଛେ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବି ବଦଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମିତି ଉପରଟା ଦେଖିକିରି ସେ ଇଏ ବଦଳୁଛି ବୋଲି ସେ ଭିତରଟାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି ନା ଜାଣୁଛି, ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ସେଆ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରଠାରୁ ପୃଥକ୍, ସିଏ ନିତ୍ୟ, କିଏ ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ଜଡ଼ ଶରୀର, ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଭିତରେ କିଛି ପରସ୍ପର ଭେଦ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧ, ଯେମିତି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କିଛି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛୁ। ଏ କ'ଣ କମ୍ ଜ୍ଞାନ? କି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ନାଇଁକି?
ରଡ଼ୁଥିବା ଜଳ ରଡ଼ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସେ ଜଳୁଛି, ସିଏ ଲିଭିନି, କିନ୍ତୁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଓଦା କାଠ, ସେ ଜଳୁନି, ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ, ଜଳୁନି କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଲିରେ ବସେଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ରଡ଼ ଉପରେ ରଡ଼ ନିଆଁ ତାର ସେ କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, ସିଏ ଦିକି ଦିକି ହେଇକି ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ କାଠ ନ ଜଳୁଥିବା ହେତୁ ଏ କାଠର ଦୋଷ ଗୁଣ ରଡ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଅଲଗା ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ଏ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ମୋଟେ ସ୍ଥୟ ହେଇକି ରହିବନି। ଆଜନ୍ମ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ସେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ବିନାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଦୁଇଟା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବଦଳୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ଆତ୍ମା ଥାଏ ସେଇ ବଦଳୁଥିବ ନା, ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଆରୋପ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଦୁଇଟାକ ଉପାଦାନ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଖାଲି କିଟିକିଟିଆ ଜ୍ଞାନ ଦିଧାଡ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଶୌ ଗୁଣୈଃ ବିରଚିतो ତେଜୋୟଂ ପୁରୁଷସ୍ୟ ହି ଦେହୋୟଂ ପୁରୁଷସ୍ୟ ହି ସଂସାର ତନ୍ ନିବନ୍ଧୂୟଂ ପୁଂସଃ ବିଦ୍ୟାଚ୍ଛିଦାତ୍ମନଃ ପୁଂସଃ ବିଦ୍ୟାଚ୍ଛିଦାତ୍ମନଃ। କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାୟାର ତ୍ରିଗୁଣ ହିଁ ଜୀବର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରଚନା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ବିରଚିତ ଦେହ, ଗୁଣ ବିରଚିତ ଦେହ, ଅସৌ ଦେହ, ଏ ଶରୀରଟା କେମିତି ମିଳିଛି ଆମକୁ? ନା ଆମ କର୍ମକୁ ନେଇକିରି। କର୍ମ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ନା ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି। ଗୁଣ କର୍ମ କରୁଛି ନା, ଏବଂ ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି କର୍ମକୁ ନେଇ ଶରୀର ମିଳିଲା। କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅୟଂ ଦେହ ଗୁଣ ବିରଚିତ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ଗୁଣ ହେତୁରୁ ହିଁ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା କର୍ମରୁ ମିଳିଛି, କର୍ମଟା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଶରୀର ମିଳୁଛି। ପୁରୁଷସ୍ୟ ହି ସଂସାର ତନ୍ ନିବନ୍ଧୂୟଂ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅହଂତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ରଖିବା ହେତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତି ଗୁଣକୁ ନେଇ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମର ଶରୀର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରଟା ଶରୀର ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ଅହଂତ୍ୱ ମହତ୍ୱ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ ଭୋକ୍ତା, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକାର ଅହଂତ୍ୱ ଏବଂ ମହତ୍ୱ ମୋର ଭାବ ରଖିଥିବା ହେତୁରୁ ଆତ୍ମାଟା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମା ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ এই প্রকার দেহକୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ବୋଲି ଧରି ନେବାରୁ ସଂସାର ତନ୍ନିବନ୍ଧୂୟଂ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ଶରୀରକୁ ନେଇକରି। ପୁଂସଃ ବିଦ୍ୟାଚ୍ଛିଦାତ୍ମନଃ, ଜୀବ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଧରୁଛି, କାରଣ ତାର ଜନ୍ମ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିଯାଆନ୍ତା, ସେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ନେଇକରି ଏ ଶରୀରଟା ଆମକୁ କର୍ମରୁ ଶରୀର ମିଳିଛି। କର୍ମଟା ତିନି ଗୁଣରୁ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମରୁ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଛୋଟ ବଡ଼, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ହାତୀ, ଗଛ ଲତା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଭେଦ ରହିଛି। ହେଲେ ଏ ଆତ୍ମା ନିଜେ ସମସ୍ତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନଟା ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପକାଉଛି। ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ହଟିଯିବ, ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ, ବୋଇଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୟା ଆତ୍ମସ୍ୱଂ କେବଳଂ ପରଂ ସଂଗମ୍ୟ ନିରସେତ୍। ଏତତ୍
ବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଯଥାକ୍ରମ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତସ୍ମାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୟା ଆତ୍ମସ୍ଥଂ ଆତ୍ମାନଂ କେବଳଂ ପରମ୍। ତେଣୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା। କାହାର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଠି ସଂସାର ଭିତରେ? କେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିବୁ? ଆମ ଟଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିକି ଲୁଟି କରିବାରେ ଲାଗିବା, ଏଥିରୁ କି ପାଇବା, ଏଥିରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା ଦରକାର। ତସ୍ମାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୟା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର ଆତ୍ମା ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଆତ୍ମା ନିଜେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆତ୍ମସ୍ଥଂ ଆତ୍ମାନଂ, ଆତ୍ମସ୍ଥଂ ଆତ୍ମାନଂ। ପରମାତ୍ମା ୟାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବି ତା ଭିତରେ, ଇଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଇଏ ବି ସଚିଦାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କେବଳଂ ପରମ୍। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବର ଅତୀତ। ସଂଗମ୍ୟ ନିରସେତ୍ ଏତତ୍ ବସ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଯଥାକ୍ରମ। ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଜୀବ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନିଏ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସଂଗମ୍ୟ ନିରସେତ୍, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବର ଅତୀତ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି କେବଳଂ ପରମ୍। ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ଏବଂ ଇଏ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସିଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଂଶ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବୁଝି ପକାଇବ, ସେ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସିଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ। ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ, ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଲା, ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଯାହା, ଏ ଶରୀରର ଧର୍ମ ତାହା ନୁହଁ। ଶରୀର ଯାହା, ଜଗତ ବି ସେୟା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଆତ୍ମା ଏ କଥା ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ, ସବୁ କିଛି। ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଏ ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ନେଇକରି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ମନ ଗୋଡ଼େଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଚୁପଚାପ ବସିକିରି ମନ ସହିତ ମିଶିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଭୋଗରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଆଉ ଏ ଅସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜାଗତିକ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ମୋର ମୂଳ ହେଲେ ସେଠି ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଅଂଶ। ମୁଁ ଏ ଜଗତ ନୁହେଁ, ଜଗତ ମୋ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ନାହିଁ କିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଜଡ଼। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ କେମିତି ଆସିବ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଜିନିଷ କ'ଣ, କ'ଣ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତାର କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଲା, ତାର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବ। ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିତ୍ୟ ହେଇକି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାହେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅରଣିରାଧ୍ୟ ସ୍ୟାତ୍ ପନ୍ତେ ବା ସୂତରାରଣି ତତ୍ସନ୍ଧାନଂ ପ୍ରବଚନଂ ବିଦ୍ୟାସନ୍ଧି ସୁଖାବହ। এই সত্য জ্ঞান লাভ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅରଣି ଆଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେବ କେମିତିକିରେ ନା ମୋଟେ ହେବନି। ସିନା ଏମିତି କିଛି
ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ତାର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯାଇକିରି ଇଏ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ସିଏ କ'ଣ ବୋଲି। କେତେବେଳେ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବୁଝିବ ମୋର ଏବଂ ଇଏ ମୋର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ଭୋଗ ମୁଁ କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ତା ଭିତରେ ରାଜି ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅରଣିର ତଳୁଟା ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଠ ଥୁଆଲେ ଘଷା ହେବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଅରଣି ମନ୍ଥନ ଯନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଅରଣି ମନ୍ଥନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଥିରେ ଥାଏ ତଳେ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଠ, ମଝିରେ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅରଣିର ମନ୍ଥନର ତଳ କାଠଟା, ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଉପର କାଠ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଉପର କାଠ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ହେଲା ମନ୍ଥନ। ଏହି ମନ୍ଥନରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ। କି ଚମତ୍କାର! ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଠୁ ବାହାରେ ତାକୁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଫଳରେ ଗୁରୁ ହେଲେ ମନ୍ଥନର ତଳୁଟା। ଗୋଟେ କାଠରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୋପ ହୋଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଲାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଠ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ନେଇକି ଅରଣି ତଳୁଟା ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଲାକାର ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ, ସେଇଟା ଘର ଘର କରି ବୁଲିଲେ ତା ଦେହରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ତଳ କାଠଟା, ଉପର ଦଣ୍ଡୁଟା ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥନ କରାଯାଆନ୍ତେ ତା ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଇକି ବାହାରିବ। ବାହାରିଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଲା, ଜ୍ଞାନ ବା ନିଆଁ ବାହାରିଲା, ମନ୍ଥନରୁ ନିଆଁ ବାହାରେ। ନିଆଁ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ବାହାରେ ତାହାକୁ ଆଗ ଦିଏ ଚାଟି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ମନ୍ଥନ କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବା ଫଳରେ ସିଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜାଳି ପଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ତଥା କ୍ରମ। ତେଣୁ କହିଲେ ତତ୍ସନ୍ଧାନଂ ପ୍ରବଚନଂ ବିଦ୍ୟା ସନ୍ଧି ସୁଖାବହ। ବିଶାରଦି ସାତି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଧୁନୋତି ମାୟାଂ ଗୁଣ ସମ୍ପ୍ରସୂତାଂ ଗୁଣାଂଶ ସନ୍ଦୟ ଯଦାତ୍ମନ ଏତତ୍ ସ୍ୱୟଂଚ ସାମ୍ୟତ୍ ୟସମିତ୍ ଯଥାଗ୍ନି। କହିଲେ ବିଶାରଦି ସାତି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବୁଦ୍ଧି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଲା ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ସଠିକ୍ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେକାର ଜିନିଷ, ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଇଏ ହେଲେ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେଇଠି ମିଶିବା ମୋର କାମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଠିକ୍ ବୁଝିଗଲା ପରେ ସାତି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସଂସାରକୁ ଧରିକି ବସ୍ତୁ ବାହାରୁଥିବ, ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଥାଏ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରେ ହେବ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଧୁନୋତି ମାୟାଂ ଗୁଣ ସମ୍ପ୍ରସୂତାଂ। ଗୁଣରୁ ମାୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଗୁଣମାନଙ୍କୁ
ତିନି ଗୁଣକୁ ହ୍ରସ୍ୱ କରିଦିଏ। ମାୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ତିନି ଗୁଣକୁ ଧୂମ କମ୍ପନରେ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲା, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଗ୍ନି, ଗୀତା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବା ଫଳରେ ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଅସତକୁ ସତକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଥିବା ତିନି ଗୁଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ଗୁଣାଂଶ ସନ୍ଦେହ ଯଦାତ୍ମ ଏତତ୍। ତେଣୁ ଗୁଣମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯିବ। ଗୁଣାତୀତ ହେଇଗଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଆସିବ। ଗୁଣାଂଶ ସନ୍ଦେହ ଯଦାତ୍ମ ଏତତ୍ ସ୍ୱୟଂ ସାମ୍ୟତ୍ ତ୍ୟସବିତ୍ ଯଥାଗ୍ନି। ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ମୁଁ ହେଉଛି ତିନି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ତିନି ଗୁଣ ଲେଖିକି ନା ଜଗତଟା, ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତର ତା ପାଇଁ ମିଛ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜଗତକୁ ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ମାଇକ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତାର ଆସିଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମନ୍ଥନ ହେବ, ଯେ ମନ୍ଥନ ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ। ଦୁଇଟା କାଠକୁ ଗଛରେ ମନ୍ଥନ ହେଲା, ମନ୍ଥନରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲେ ଆଗ କାଠକୁ ଯିବ ଖାଇ। ସେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ, ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବାହାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମାୟାର ତିନି ଗୁଣ, ସେ ତିନି ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟଟା ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଯାଏ। ଗୁଣାତୀତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ। ଏବଂ କାଠ ଘର୍ଷଣ ହୋଇକି ଯଦି ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲେ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଘର୍ଷଣ ହେଲା, ଦୁଇଟା କାଠ ଘଷିକି ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣିଆ ବାହାରିଲେ ସେ କାଠକୁ ଆଗ ଅଗ୍ନି ଖାଇଯିବେ, ତାପରେ ଆଉ ବୁଝାବୁଝି ହେବ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଘର୍ଷଣ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ। ହୋଇ ଅଥୈଷାଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତॄଣାଂ ଭୋଗ ତୃଣାଂ ସୁଖ ଦୁଃଖୟୋଃ ନାନାତ୍ୱମଥ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ଲୋକ କାଳାଗମାତ୍ମନାଂ। ଯଦି ଧରି ଦିଆଯାଉ ଯେ କର୍ମ ବିଧାନ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଥିବାରୁ ଓ କର୍ମର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ତାରତମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଫଳମାନଙ୍କରେ ତାରତମ୍ୟ ରହେ। କର୍ମ ବିଧାନ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମାନ ନାହାନ୍ତି। କର୍ମ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ତାରତମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଫଳମାନଙ୍କରେ ତାରତମ୍ୟ ରହେ। କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କର୍ମ, ତାକୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବ ଆଉ ଜଣେ ସେ ପ୍ରକାର କରିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଭେଦ ବି ରହିଛି କର୍ମ ବାବଦରେ। ଜଣେ କହିବ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ହେବ, ଜଣେ କହିବ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମର ଭେଦ, କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଭେଦ ରହେ, ତଦନୁସାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ଅଥୈଷାଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତॄଣାଂ ଭୋକ୍ତॄଣାଂ ସୁଖ ଦୁଃଖୟୋଃ। କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କର୍ମ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ମାୟାର ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ହ୍ରସ୍ୱ କରିଦେଲା। ତ୍ରିଗୁଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। 14
କର୍ମ ବିଧାନ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ ଅଛି, ଆଉ କର୍ମର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ବି ଭେଦ ରହୁଛି। ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ମିଳୁଥିବା ଶରୀର ଲୋକ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତ ଶରୀର ମିଳିବ ନା। ତ କର୍ମ ଯଦି ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରାହେବ ଏବଂ ସେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ନାନା ତଙ୍ଗଠ ନିତ୍ୟତ୍ୱଂ ଲୋକ କାଳା ଗମା ବନାଏ। ଲୋକରେ ଭୋଗର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ରହେ। ଯଦି ଏହା ବି ଧରି ନିଆଯିବ ଯେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହ ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନାନାତ୍ୱ ରୂପୀ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହ ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମହାକାଳଙ୍କ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇକରି ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କର୍ମକୁ ନେଇକି ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ। କର୍ମକୁ ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇକରି ଶରୀର ଧରନ୍ତି ଓ ବିନାଶ ବି ହୁଅନ୍ତି। ନାନାତ୍ୱ ରୂପ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ, ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ଓ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣମାନଙ୍କର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ତଦନୁରୂପ ଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକ କଳା ଗମାତ୍ମନାଂ ମନ୍ୟସେ ସର୍ବଭାବାନାଂ ସଂସ୍ଥା ह्यौत्पत्तिका यथा तत्तदा अनुविभेदेन जायते भिद्यते च भिद्यते च धीः। मन्य से सर्वभावानां संस्था उत्पत्ति की यथा सर्वभावानां संस्था की उत्पत्ति की यथा। तेणु बर्तमान प्राणी निजर कर्म को नहीं कर्म भी कर्तार इच्छा अनुसार से कर्म करे, कर्मर भेद रहिबो। तेणु कर्मर भेद को नहीं उत्पत्ति भी सृष्टि भी सेमती भेद रहिबो। कारण मनुष्य जो सत्वादि गुण प्रधान देवता को आराधना करे एवं देवता आराधना जो गुण को नहीं हो, तेणु सत्व गुण संपन्न लोक देवता को आराधना करे। से देवता आकृति प्रकृति सत्वादि गुण मान तारतम्य अनुसार मनुष्यर बुद्धि तदनुरूप गुण युक्त हो जाए। देवता मनुष्य आराधना करे, तांकर आकार प्रकृति गुण मध्य लोकठारे मनुष्यर बुद्धि तदरूप हो। जो प्रभु जहा आराधना से मैंने शिव तम गुण संहार करता क्रोधी तुलना शिव को आराधना करा से गुण संपन्न हो। विष्णु शांत श्रेष्ठ भद्र इत्यादि सत्वगुण संपन्न। तेणु जो विष्णु को भजन चिंतन कले तद्गुण संपन्न ये भी होटा पाठ वर्ष चमत्कार जिन। तेणु जो देवता को आराधना करिवो तदनुरूप निजर मानसिक स्थिति दृढ़ हो। एवं अप्यंग सर्वेषां तीनां देहजुगतः
काला भयवतः सन्ति भावाः जन्मादयो असकृणत। किंतु वास्तव में देह सहित निजर संबंध जोड़ीदेले देहाभिमानी जीवर यही सब भिन्नता आसी जाए। वास्तव में देह सहित जो संबंध तुम जोड़ीदेल किए जीवात्मा जीवात्मा स्वतंत्र स्वाधीन शरीर अलग उपादान सी अलग उपादान किंतु देह सहित से संबंध जोड़ीदेला तार भिन्न प्रकार भाव आसब। पार्थिव वस्तु प्रति आकर्षण आसब। कालर प्रभाव में प्राणी वो पदार्थ माने अनुक्षण विनाश पथरे चलता। कर्म करिवारे जीव स्वतंत्र नुहे कि से सुख दुख भोगिबार मध्य स्वतंत्र नुहे। से जदि पराधीन होई न था ते बाध्य होई दुख भोगंता कहीं विचित्र कथा देले कहीं अत्रापि कर्मणां कर्तु अस्वातंत्र्यं च लक्ष्यते। कर्म करुवा व्यक्तिटार मध्य से स्वाधीन नुह कि स्वतंत्र नुहे। कारण आम कौन कर्म करुचे आम जाना सब ठीक काम कौन भूल ना गुण अनुसार हाँ गुण अनुसार आम कम कर किसी भूल ना जदि पराधीन हो न था किंतु आम जदिव निज गुण को लेकिन आम कर्म करुचे किंतु आम तथा पराधीन आमर स्वतंत्र इच्छा किसी नहीं कि आम जोड़ा किसी करना आम इच्छा आम कर कथा कहीहबनी कहुपर ना कारण गुण अनुसार तुम कर्म करुले सब ईश्वर प्रेरणा महाकाल प्रेरणा सुख दुख भोगारे स्वतंत्र नुहे। सुख दुख आम कर्म करते सीना आम इच्छा मुताबक किंतु सुख दुख भोगारे आम स्वतंत्र नुहे। मोर तो समस्त कर्म शृंखलित मत कहीं दुर्दशा पड़ना किसी कौन भूल काम कराही दुर्दशा नुह आम जान गुण अनुसार यहाँ पूरा प्रारब्ध तेणु प्रारब्ध आम जाने कौन तेणु कौन आम कर्म ठीक करुले आमको दुख दुर्दशा आसिक पहुँची तेणु कर्म करुले फल आमको कौन भोगार अच्छी ताहा आउ जड़े मालिक तेणु कर्मर फल आम इच्छा हम ना आम कर्म फल पर स्वतंत्र स्वाधीन आम नुहे स्वाधीनता आम पाखे कर्म आम करवा किंतु से कर्मर फल भी उल्टा आसो विरुद्धात्मक आसो कहीं कौन कर्म एवं तार फल कर्म तो आम अधिकार तेणु कर्म आम कले किंतु फल आम स्वाधीन नुहे सी फल आउ जड़े दब तेणु तुम कर्म शृंखलित थे प्रारब्ध अनुसार आमको भोग करने को हो प्रारब्धटा आम जाने कर सारी आगु सी से फल दवा आरम्भ कर प्रारब्ध तेणु प्रारब्ध ही भोगा पड़ो तेणु आम फल स्वतंत्र स्वाधीन फल भोगार आम नुहे जदि पराधीन हो न था तेरे बाध्य हो दुख भोगता कहीं जन किए इमितिका कर्म कर दुख भोगला भाया ना कहीं दुख भोगला भाया कम कर दुख भोगला भाया कर्म नक शृंखलित कर्म करुले भी दुख भोगा पड़े ताहा तेणु प्रमाण कर दे कर्मर फल भोगा आम स्वतंत्र स्वाधीन नुहे किए बा सुख भोगा समस्ते सुख भोगा चाहते किंतु सुख मिलूनी क्या दुख ही भोग कर्म कर्म कर समस्ते सुख पाइबा
କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯେତେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଗିବା ସୁଖ କି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ। କାରଣ ଫଳଟା ସିଆ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାର, କର୍ମ ତୁ କରିଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ, ସେଇଟା କେହି ତା ଛାଏଁ ଭୋଗିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ବିଚିତ୍ର କଥା। ନ ଦେହିନାଂ ସୁଖଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିଦ୍ୟତେ ବିଦୁଷାଙ୍ଗପି ତଥା ଚ ଦୁଃଖଂ ମୂଢ଼ାନାଂ ମୃଥାହଙ୍କରଣଂ ପରମ୍। ଆହୁରି ଭଲ ଇଏ ସରୁ ଚଟଣି କହିଲ, ନ ଦେହିନାଂ ସୁଖଂ କିଞ୍ଚିତ୍। ଦେହଧାରୀ ଶରୀର ଧରୁଛି, ଏଠି ସୁଖ କ'ଣ କିରେ? ଶରୀର କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? କେବଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ନୁହଁ। ତୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ କର୍ମ କିଛି ସୁଖ ଦେବ ଯେ, ସେ ସୁଖ ତୁଳନାରେ ଦୁଃଖର ଆଧିକ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଦୁଃଖ କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାଚ ଦୁଃଖଂ ମୂଢ଼ା ନାହିଁ ବୃଥା ଅହଙ୍କରଣଂ ପରମ୍। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ। ବୃଥା ଅହଙ୍କରଣଂ ପରମ୍। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଅହଙ୍କାର କରିବା ବୃଥା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ମିଳିବ? ସୁଖ ମିଳିବ କି ଦୁଃଖ ମିଳିବ? କ'ଣ କଲେ? ଆଉ କ'ଣ ନ କଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳିବନି। ସୁଖ ଦୁଃଖ କ'ଣ କଲେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେବେ ଆସିବ ତାହା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, କି ମୃତ୍ୟୁକୁ କିପରି ଅନ୍ୟଥା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନ ଦେହିନାଂ ସୁଖଂ କିଞ୍ଚିତ୍। ଏ ଦେହ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସୁଖ ହେଇକିରି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବିଦୁଷାଙ୍ଗ ବି ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କର୍ମ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗିବ ସେ କଥା କହିହେବନି। ଆଉ ମୂଢ଼ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁନି। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗିବା କଥା, ସିଏ ବି ସେ କଥା ଭୋଗି ପାରୁନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର, ଆକୁ ନେଇକି ଅହଙ୍କାର କରିବା ଭୁଲ। ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିବ, ଏବଂ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମିଳିବ, ଏବଂ କ'ଣ କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ ହଟିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହାର ଜ୍ଞାତ ସାରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଦୂର ହେବ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟା
କ'ଣ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଦୁଃଖ ହଟିବ, ଏଇଟା ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବା। ଜାଣିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହଟିପାରିବ କି? ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ଆସୁନି। ଆମେ କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ ନ କରିକି କର୍ମ ଯଦି କରିବା ହୁଏତ ହେଇପାରିବ। ସୁଖ ପାଇବା ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛେ ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରହି ସେ ତାକୁ ସେ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ସୁଖ ଭୋଗିବ କି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ଏ କାହା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଏ କଥା ଆମେ ବି ବୁଝିନାହିଁ। କେଉଁଟା ସୁଖ କେଉଁଟା ଦୁଃଖ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। କି ସୁଖ କି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା, କେମିତି କ'ଣ ଭୋଗିବା ସେ ବାଟ ଲାଇନ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ନା ସଂଜ୍ଞା କିଛି ତିନି ଗୁଣରୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ନା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ତେବେ କ'ଣ କରିକି ହଟେଇ ଦେଲ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁଖ ଦୁଃଖ କହିଲେ ତ ଆଇଲା ଗୁଣ ଅନୁଭବ କରିବା ତା ବି କେହି ରଖେ ନା। ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହଟିବ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅବା କ'ଣ ଜାଣିବ ତେବେ ସୁଖ କ'ଣ ହବ ହଟେଇ ଦେବ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହଟେଇ ପାରିବ କି? ସ୍ୱାର୍ଥର ବାଧା ହେଲେ ଦୁଃଖ, ସ୍ୱାର୍ଥର ହେଲେ ସୁଖ। ଆଉ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁଟା ତ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ନା। ଅଭିନିବେଶ କ୍ଲେଶ, ସିଏ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, କ'ଣ ସେଠି କରିଦେଇପାର ଦୁଃଖ ହଟେଇକି ସୁଖ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତ କେବେ ହଟେଇ ପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନ ଦେହିନାଂ ସୁଖଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିଦ୍ୟତେ ବିଦୁଷାଙ୍ଗପି। ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯେ ଖାଲି ସୁଖ ପାଇବ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥା ନ ଦୁଃଖ ମୂଢ଼ା ନାହିଁ। ମୂଢ଼ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସୁଖ ପାଇବ, ମୂଢ଼ ଦୁଃଖ ପାଇବ ଏ କଥା ବି କହିହେବନି। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭଲ କାମ କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ ଏ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କରୁଛି କ'ଣ ଖାଲି ସୁଖ ପାଉଛି? ନା, ସିଏ ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତାର କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କର୍ମ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ ସିଏ ଖାଲି ଦୁଃଖ ପାଉଛି? ନା, ସିଏ ବି ସୁଖ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ହେବା, ମୁଁ ସବୁ କର୍ମର ମାଲିକ ଏବଂ କରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଭୁଲ। କିଛି ଟିକେ କରିବାର ଆମର ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି ତଦନୁସାରେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ସିଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଛରେ ମୁଁ କରୁଛି ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତିଆରି କରିକି ରହୁଛେ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିବା ସୁଖସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ ନ କୋପି ଦାତା ଅହଂ କରୋମିତି ବୃଥା ବିରୋଧ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇୟା। ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କହିବା ତା ବି ଭୁଲ। ସ୍ୱକର୍ମ ସୂତ୍ରେ ଗ୍ରସିତ ହି ଲୋକ, କର୍ମସୂତ୍ର ଲୋକ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନେଇକି ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ। ଆମର ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ସୁଖ ଭୋଗିବ ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅସତ୍କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ତା ବି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦାୟୀ। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଘାତଂଶ जानन्ति सुख दुःखयोः ते अप्यद्धा न विदुर योगम मृत्यु न प्रभावित तथा।
ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଘାତଂ च जानन्ति सुख दुःखयोः। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଘାତ ଜଣେ ଲୋକ କଳ୍ପନା କରୁଛି ଏଇଟା ମୋତେ ମିଳୁ, ସିଏ ପାଇଗଲେ ସୁଖ ହବ, ନ ପାଇଲେ ତାର ବିଘାତ ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ହବ। ଇଏ ହେଲା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖୟୋଃ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଘାତଂ च न जानन्ति सुख दुःखयोः ते अपि अद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेत तथा। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ବିଘାତଂ च କିଛି ପାଇବା ଏବଂ ନ ପାଇବା ଇଏ ହେଲା ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ। ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମିଳିଗଲା ସୁଖ ହେଲା, ପାଇବାକୁ ଚାହିଁକି ନ ମିଳିଲା ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏଇଟା ଯଦି ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ते अपि ଅଧା ନ ବିଦୁର୍ଯୋଗମ୍, ତାହେଲେ এইটা আমি জানিপারছে যে কিছু পাইবা ପାଇଁ কামনা করছে, ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା କରିছে, ପାଇଗଲା ସୁଖ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ते अपि ଅଧା ନ ବିଦୁର୍ଯୋଗମ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ନ ପ୍ରଭବେତ ଯଥା। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କାମନାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସୁଖ, କାମନାର ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? କିନ୍ତୁ ତୋତେ ମରଣ ଯେଉଁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ଦୂର କିନି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବାର ଉପାୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କାମନା କଲେ ଆଶା ହିଁ ନୈରାଶ୍ୟಂ, ଆଶା ହିଁ ପରମଂ ଦୁଃଖം, ନୈରାଶ୍ୟಂ ପରମଂ ସୁଖം ତଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ୟ କାନ୍ତାସାଇ ସୁଖଂ ସୁସ୍ୱାପ ପିଙ୍ଗଳାୟ। ନୈରାଶ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ କଥା କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଧର୍ମ କ'ଣ? କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ସୁଖ ହେଲା, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି, କେମିତି ତାକୁ ଆରଣ କରିବା, ସେ କଥା କିଏ କରିପାରିବ? ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା କିଏ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କୋ ଅନର୍ଥ ସୁଖୟେତ୍ୟେକଂ କାମୋଦ ମୃତ୍ୟୁ পরদিকে আঘাতং নিয়মানস্য বধ্যস্য এব ন তুষ্টিদঃ। কো অনর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে যস্য অন্তিকে মৃত্যু, যার মৃত্যু পাখেরে ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ରହୁଛି ସେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। କିଏ ସେ? ଦୋଷ କରିଛି ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ଏତିକିଟା ବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ଜାଣିପାରିଲା ସିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଗଲା, ସିଏ କୋନ ଅର୍ଥ ସୁଖୟତ୍ୟେନ, ତାକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠି ହେଇକି ରେଡ଼ି, ଲୋକ ଟାଇମ୍ ରେଡ଼ି ଆସେ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ କରିଦେବ, କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହବ ସେଠି କାମ ନା ଭାବ? ଯିଏ ମରିବା ସନ୍ନିକଟ ଯାହାର ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ କୌଣସି କାମ ଆସକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ କ'ଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ମିନିଟିଏ ଗଲେ ମରିବ, ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠି ରେଡ଼ି, ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମରଣଧର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିପରି ବା ସୁଖ ଦେବ? ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ସୁଖ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା, କହିଲେ ସୁଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ତୋର ତ ମରିବାଟା ଥୟ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ
ତାକୁ ସାଂସାରିକ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ସୁଖ ଦେବ ତାକୁ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲ। ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଆଁ ଗଲାଣି, ତାକୁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଦେବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ କି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତେବେ ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ମରଣ ଧର୍ମା ଏଠି। ଆଉ ମରଣଟା ତେଣୁକରି ତାର ଫାଶୀ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତାର ସେ ଦୁଃଖ କରିବ ନା? ଆମର କ'ଣ ସେ ଆମର ମରୁଛୁ କି ହେଲେ କି ତୋତେ କି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଇଲେ ମରିବୁନି ବୋଲି? ଏଠି ତ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କେତେବେଳେ ମରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ସନ୍ନିକଟ, ତାର କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶୁଣିକି ଯାଉଛି ଆଉ ସୁଖ ପାଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଚିନ୍ତା କରରେ ମୂଢ଼ ମାନବ, ତୁ ମରିବୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ହଁ। କେତେବେଳେ ମରିବୁ ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ନ ମରିବୁ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ନା ମରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ତ ସୁଖ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆଗକୁ ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ କି ପାଠ କହିଦେବ। ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କାମନା ସୁଖ ଦିଏ, ଅକାମନା କାମନା ନହେଲେ ବା କାମନା କଲ ମିଳିଗଲା ସୁଖ, ନ ମିଳିଲା ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତମେ କାମନା କରିବନି କି ନ କରିବ। କାମନା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହବନି, କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି। କାମନା ନ କଲେ ମୁଁ ମରିବିନି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ନ ମରିବ? ମରିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଉ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଯିଏ ମରିବା ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଖୋଜୁଛି? ଯିଏ ଶୁଳି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଆଗରେ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥୋଇଲେ ସିଏ ଭୋଗ କରିବ ତ? ଆଉ ତେଣୁ ତ ସେଇଆ ହେଲା ପାଠଟା। ଆଉ ତମର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଅଛି, ଏବଂ କେତେବେଳେ ମରିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତେମେ ଏଇଠି ସୁଖ ଖୋଜୁଛ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସୁଖ ଖୋଜିବା ଭୁଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲେ କି ପାଠ କହୁଛନ୍ତି ନ ତୁଷ୍ଟିଦଃ ବଧ୍ୟସ୍ୟୈବ ନ ତୁଷ୍ଟିଦଃ। ତେଣୁ ଯିଏ ବଧ୍ୟ ସିଏ କେମିତି ସୁଖ ପାଇବ କ'ଣ? ଯିଏ ମୃତ, ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମଲା ଲୋକକୁ ଶୁଣି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତା ଆଗରେ ଥୋଇବ, ଚାହିଁବ ସେ ତାକୁ? ନା, କହି କଦାପି ଚାହିଁପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଜଗତ ନାୟକ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ତାର ସୁଖ ଭୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଆଦୌ ସୁଖଦାୟକ ନହେଲେ ମୂର୍ଖ ମାନବ ଏକଥା ବୁଝୁ। କମ ଚଟକଣି ଇଏ ସୁଖର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କାହିଁ ସୁଖ ପଛରେ ଯାଇଛୁ? ଏଠି ସୁଖ କ'ଣ ଅଛି? ସୁଖ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଛରେ ଧ୍ୟାନ କିଛି ତୋର ତାପରେ ତୁ ବି କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ କର୍ମ କରୁଥିବୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବୁ। କର୍ମ ତୋର ଅଧିକାର ତୋର ଅଛି କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ତୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଇ କର୍ମ କରିକି ଜଣେ ଭଲ ଫଳ ପାଇଲା, ସେଇ କର୍ମ କରିକି ତୁ ବି ସର୍ବନାଶ ତୋର ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ କି ପାଠ ସବୁ ମରଣ ଧର୍ମୀ, ଯାହା ଆଖି ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସାଂସାରିକ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ସୁଖ ଦେବ ଦେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମ ଆଗରେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି? ଯେତେ ଯିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଥିବା ହେତୁରୁ ଟିକେ ସୁଖର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକଳିଆ ହେଇକିରି ନାହାନି, କିଛି ମିଳିବନି ରେ ବାପା। ଜଣକୁ ଡାକେ, ଇଏ କ'ଣ କମ୍ କିଟିକିଟିଆ ପାଠ? ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ କିରି ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ହେବ କେମିତି? ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଇଏ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନିତ୍ୟ। ଆମେ କେତେ ଉଦାହରଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଲେ। ନିଆଁ ରଡ଼ ଏବଂ ଓଦା କାଠ ପଡ଼ୁଛି, ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଜଳୁନି। ରଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜଳୁଛି, ଜଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାଠର ଗୁଣ ଦୋଷ ରଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଆତ୍ମା ତା ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ। ଏବଂ ଇଏ ତିନି ଗୁଣ ରୂପକ, ତିନି ଗୁଣରୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ତାହା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାହା କୌଣସି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ସେ ସାଂସାରିକ ଗୁଣ ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଏତିକିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କାଲି ଆଉ 20 ଗଲେ 37।